13. psalms no 6. līdz 7. pantam. Es ceru uz tavu žēlastību. Mana sirds ir līgsma par tavu palīdzību. Es dziedāšu tam kungam, ka viņš man tik daudz dara.
Ieklausīsimies Dieva vārdā no pravieša Jesēja grāmatas 43. nodaļas, no 1. līdz 3. pantam ieskaitot. Bet tagad saka tas kungs, kas tev radījis Jēkabu un tev veidojis Izraēlu. Nebīsties, jo es tevi atpestīju. Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi cauri ūdeņiem, es būšu pie tevis, un cauri straumēm tās tevi nepārplūdinās. Kad tu iesi cauri uguni, tu nesadegsi. Uguns liesmas tev nekaitēs, jo es, tas kungs, tavs Dievs, Izraēlas svētais, esmu tavs glābējs. Tas bija tā kunga vārds. Amen. Es aicinu tagad pacelt balsu lūgšanās, pateiksimies Dievam un lūgsim, kam ir katram uz sirds. Lūgsim. Ты наша опора, охрана, Ты, Господь, Тебе только славить и благодарить, Господь. О, слава Тебе! Я благодарю за каждого, Господь, что мы сегодня пришли сюда, Господь, прославить Тебя, единого. Ты наш Спаситель, Ты родился, и что по потому лелеять, Господь, на Голгофском кресте и воскрес. Господь, Ты наш Спаситель, Ты, Господь, что нас, Господи, больше и больше укрепляться духовно, прилепиться к
Господь, больше быть, пребывать, Господь, Иисус, в молитвах, Господь, прощать, любить, Господь, Иисус, Твоей любовью, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус, благодарю Тебя, что Ты, Господь, нам дал быть спасением. И Ты сегодня, Господь, говори нам, чтобы действительно наше сердце прилепилось, Господь, Иисус, как сегодня действительно дремлет, разными путями нас хочет Господь, Господи, от Тебя, чтобы нам меньше читать, меньше, Господи, общаться с Тобою. О, великий и чудный, благослови всю нашу общинку, благослови каждого, Господь, чтобы нам ревновать сильнее и сильнее, потому что время последнее. Господь, сколько сегодня, Иисус, дорогой, много всяких бед, Господи, Иисус, сколько, Господи, погибает в дорогах, сколько погибает везде, в разных обстоятельствах. О, Господь, помоги нам ценить это время, Господи, чтобы нам не жить халатно и беспечно, чтобы в воскресенье прославить имя Твое, в доме Твоем, Господи, благослови и тех, которых сегодня нету здесь, Господь, тревожь Дух Святой, каждое сердце, Господи, чтобы нам действительно не искать своего, не искать, Господи, каких-то, Господи, всяких чудес, Иисус, Господь, но чтобы нам быть с Тобой, о, великий и чудный, благослови нас, благослови брата, Слово Его, благослови, чтобы оно касалось нас каждого, благослови его семью, Господь, укрепляй, Господи, его и наших, Господи, музыкантов, и его благослови его труд, Господь, благослови этих музыкантов, Господь, и Ливну, благослови, Господь, и Юриса, Господи, Викторию, Стиву, Господь Иисус, чтобы сердце наше было открыто для Тебя. Иисус, слава Тебе за все, хвала, благодарение и благодарение. Аминь. Бог Отец, Владыка неба и земли, за новую милость Твою, Господь, славу благодарю Тебя, всемогущий Бог. Ты пролил дни жизни нашей, Господь, Ты даровал нам Новый год, Господь мой дорогой. Ты нас хранил в старом году, то в прошлом. И Ты, Господь, еще даешь нам свою благодать и милость, Господь, и возможность служить Тебе, Господь, всемогущий Бог, даруй нам силу. Всем сердцем и душой Тебе служить. То быть воистину Твоими детьми, Господь, жить для Тебя, Господь, умирать для греха, дорожить временем, возможностями, ценить этим временем, Господь, дорожить этим временем, использовать это время как можно больше для славы Твоей, прославляя имя Твое, Господь. И по милости Твоей мы, Господь, на этом месте. О, Иисус, помоги оценить Твою милость, дорожить этой милостью, Боже, Тебе служить всем сердцем и душой, верными быть, Господь. Ты видишь наши слабости, Ты видишь наши немощи, но Ты даешь утомленному силу, изнемогшему крепко даешь, Ты даешь, Господь. Боже, без Тебя ничего не можем делать. Мы нуждаемся в Тебе. Сила Твоя да пребудет. Благодать Твоя да наполнит наши сердца. Дух Святой да действует здесь. Боже милосердный, да прославится имя Твое святое. И кто, Господь, члены нашей общины, Господь, где кто находится, Боже, не мог приехать сюда, прийти, Господь, благослови их, Господь, помоги им там Тебе служить, и, Господь, славить и благодарить, день находится, Боже Святой. Отче, Отче, да будет прославлено Твое имя на этом месте. Боже, благослови всех нас. Даруй нам всем, Господь, дорогой, славить и благодарить Тебя, верными быть Тебе, Господь, что-то делать для Евангелия, быть соучастниками Его, быть воистину Твоими детьми, жить для Тебя, умирать для греха. Вечный Бог, прославься в этом общении нашем, Отец и Дух Святой. Аминь. Dārgais Jēzu, aiztev slavējumu un pateicību par aizvadīto nedēļu.
Jēzus svētī šodien mūsu kājās, pagodini savu vārdu, katru brīdi vētām. Svētī tā, kungs, ka mēs savā vārdu gaismā no jauna ieskatāmies sevī, ka mēs no jauna ņemam vērā visu, ko tavs vārds dod spēku, mums sekos un paklausīs tev vienmēr un visos tavs. Svētī ne tikai mūsu veikt, svētī arī visos mūsu dievnamos, kungs, ļaudis, kas ir nākuši tavā vārdā kopā. Dārgais, kungs, mēs arī lūdzamies par kariem, kungs, par nemieriem, par notiek. Tu esi Ukraini, viņas smagajās stāvoklī. Tu zini, kungs, kā tu pagodināsies, kas ir jauniem spēkiem izsakāties, kā viņas sakaut un uzvarēt. Tev pieder uzvārds par visu mums, kas ārās. Par visu mums, ko tu izrīstina. Tu zini, kā mums savu mieru, savu pestīšanu, savu žēlstību. Pagodinies ar pār mūsu lūkšanām, ka tavu žēlstība ir varena. Slavu, Tēva Dievu, liec, kādiem izteities, ka tu apsi savu gaismu, savu pestīšanu. Jēzus, labi tu mūs pasargā. Pasargātu mūsu zemes robežas, pasargātu, bet esam tev pateicīgi paklausīši, ka tu vari mūs kā draugus lietot citus par svētību. Kungs, slavu tev par visu, uzlūko mūsu tuviem radus, kas nav labi, kas nav vešīgi mūsu kaimiņus, laudzīt vēl vairāk, vēl vairāk, pārliecina jauns mērķi. Mēs piedzīvojam, ka vēl daudz tiek slāptu un kristību. Tev pieder uzvārds par tumsu, par bezdievību, par necību. Tu esi glābējis visos laikos, halleluja par Dievu. Kā šodien tev kalpojam, tavai labībai un tavai žēlastībai. Tēvs un Jēzus vārdā. Paldies, Tev, svētais mūžīgais Dievs, mans kungs un mans glābējs. Par šo jauno žēlastības dienu, kungs, ka mēs varam pienest Tev godu, slavu un pateicību. Ka tā ir tā kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pagājuši. Jo Tava žēlastība atjaunojās ik rīt. Un Tavai žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Paldies, kungs, ka arī šajā rītā Tava žēlastība atjaunojās, kungs. Lai atjaunojās Tava žēlastība arī visā šajā gadā, kungs. Un ikdienu, Tēvs, ka mēs kā Tavi bērni varam nākt pie Tava žēlastības troņa bez bailēm un paļāvības, kungs. Un arī šajā rītā, kungs, mēs nākam pie Tevī kā Tavu bērni, jo pirms pasauli tika radīta, Dievs esi mums izredzējis, ka mēs būtu Tavu bērni ar Tavu dēlu Jēzus Kristus upuri. Un kā Tavu bērni, kungs, debes Tēvs, mēs bieži grēkojam, kungs, un krītam, Tēvs, bet Tu vienmēr pasniedz mums roku, kungs, un piecel no visdubļainākiem dubļiem, kungs. Tu mūs izcel no ciešana bedres, un liec mūsu kājas ir dienas uz cietas, klints, un stiprini mūsu soļus. Un šodien, kungs, mēs nākam ar grēku nožēlu Tavu vaigu priekšā par visiem pagājušā iepriekšējā gada grēkiem, ko mēs esam grēkojuši, Tēvs, gan domās, gan vārdos, gan darbos, Tēvs, gan apzināti, gan neapzināti, Tēvs. Mēs noliekam pie Tevi Tavām kājām visas savu grēcīgās domas, vārdus un darbus, kungs. Mēs noliekam pie Tavām kājām visu savu augstprātību, egoismu, nepiedošanu, bailes, ļauno iekārt, dusmas, ienaida, nepiedošanu, šķelšanos un skaldību. Kungs, mēs visu atdodam Tev pie krusta. Piepildi mūsu, kungs, ar savu svēto garu, kungs, debes Tēvs. Piepildi mūsu ar spēku no augšienes. Piepildi mūsu ar savu dievišķo mīlestību, prieku, mieru, pacietību.
laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Lai šis garauglis, kungs, maigo ikvienā no mums, kungs, kas sakņojās un zem daudz, jo daudz labu augļu tavai valstībai, kungs. Svētī uz to, kungs, šo drabulis, kungs. Svētī katru vienu savu bērnu, kungs, kad es tēvs. Mēs pienesam tev vienīgam par visu godu, slavu un pateicību. Dievam tēvam un dēlam un svētajam garam. Jēzus Kristus vārdā to es lūdzu. Āmen. Dziedāsim vēl tādu dziesmu, un pēc šīs dziesmas tad būs arī liecība laiks, ja kādam kāda liecība lūdzu. Patīk raksta vieta no Apustuļu darbiem 1.8. Kad jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki. Kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašām pasaules galam. Tad mēs ik viens esam Jēzus Kristus liecinieki. Un tāpēc, ka viņš arī šodien mūs kā lieciniekus aicina, lai mēs pagodinātu Dievu svēto vārdu savu liecībām, ko viņš ir darījis mūsu dzīvēs. Kā pirmais palūkšu brāli Arvīdu nolasīt kādu no saviem dzejoļiem. Šo dzejoli es rakstīju ar tādām īpašām domām. Es centos ieiet otra tāda zīmīga cilvēka domu pasaulē. Un īpaši šis cilvēks tādēļ, ka viņš nav gaismu redzējis.
viņš ir piedzimis neredzīgs. Un tādēļ es centos iet, ko viņš domā, kādas ir viņa domas un kā viņš uztver pasauli. Šeit 4 rindiņas būs tā kā dzejas veidā, un 5. šī aklā cilvēka atbilde, ko viņš domā par to, ko dzirdējām, kā viņš to uzņem. No bērnības es gaismu neredzēju, vien dzirdēju, ko cita ļaudis saka. Tad sapratu, ka mūžam būšu tumsā, un dzīve šķita iztukšota prasa. Bet dzīvot gribēju. Pastāsti man, kas ir saule, jo gaišumu vien jūtu es. Par tumsu gan man neteic un nestāsti. To vienīgo es sajūtu uz tumšās pasaules. Pastāsti man, kas ir krāsa. Cilvēki saka, ka zāle ir zaļa. Daži saka, ka dzīve ir zaļa. To nezinu, bet zināt ļoti gribu. Tur ir arī mana daļa. Pastāsti man, kas ir mežs. Dzirdu tikai viņa šaukas. Par ziedu smaržu nestāsti, bet ziedus redzēt gan man ir augas. Es gribu redzēt dabu. Nestāsti man par skaistumu. Tāpat es to neredzēšu. Arī par ienaidu nestāsti. To vienīgi sajutīšu. Ienaidu pasaulē nevajag. Nestāsti man par mīlestību. Es viņu izjūtu. Kad atnāk Jēzus Kristus, to kā labāko draugu sajūtu. Ne ar aklumu sajūtu, bet ar sirdi. Paldies! Paldies! Paldies, brālim, Alīdam par dzejoli. Varbūt vēl ir kādam kādu liecību. Jā, nāk. Jā. Es gribu liecināt, tāpēc, ka ir 2 iespējas. Viena ir atdot godu, slavu un pateicību Dievam, kuram tā pienākas, un otra būtu atstāt gadījumu un veiksmei, kas sagadījās. Tas ir vieglāk. Es negribu vieglāk, es gribu atdot to, kas pienāks Dievam. Tātad man vēl nav auto tiesību, kā daži zina, bet man ir auto. Un pirmo reizi mūžā man bija jāaiziet tehniskā apskata. Tas liels notikums manā dzīvē. Jā, un pietiekami cienīgu vecuma mašīnai tas ir praktiski pārdabiski. Tā kā var tikt uztverts kā brīnums, ka visā apskatē atrada vienīgu, vieglu izlabojumu kļūdu, kas jāizlabo, tehnisku kļūdu, kas jāizlabo 1 mēnešu laikā. Tā kā tur varētu sagaidīt kaut 10, tā normāli. Tā kā tas bija pārdabiski un ietaupīs patiesībā līdzekļus, kuru man arī nav, nebūtu, ja vajadzētu, būtu jāmeklē. Un tad es jūtos ļoti pateicīgi un gribēju pirmo reizi šeit liecināt par to. Paldies Dievam! Paldies Dievam! Paldies Dievam! Paldies par liecību. Arī es zinu, ka brāla Milo ir liecība, jā. Tā, pirmais par... Mums daudzēja labs instruments, labs klavieris, un viņas sabojājās. Un tā mēs tam jau tā domāju. Arī es tā pie sevis domāju, lieta nopietna, pedāls. Ne viens, ne otrs, ne trešais nestrādā. Noteikti tā būs sarežģīta lieta, un jāved būs Itālija un ilgs laiks un tā. Bet aizvedu uz remontu, un īstenībā diezgan ātri viņš sataisīja, tas un atstāja tā, kā mēs sakam, paturi, paspēlē, jo varbūt pēkšņi
Tā kā mums arī citreiz, pat nav, un tad atkal ir tā problēma. Un viņš mums testēja un beigās atdeva visu, var ņemt un klavieris strādā, un paldies tāpat Lindai. Varat pēc tam pieiet pateikt viņiem paldies par to, ka viņi palīdzēja nesāt uz 4. stāvu augšā lejā, tas klavieris viņus kā 30 kg svēru un mašīnā likt, un es viens to ļoti grūti būtu. Bet otra liecība ir tāda par Dievu pasargāšanu. Jūs zināt, bija tā avārija. Bija avārija, par ko bija ziņās Delfos, bija rakstīts arī un citās ziņās, ziņu portālos. Pagājuši nedēļa, kurā dienā tas bija? Laikam, kas svētdien pagājuši. Un bija tā, kad man bija jābrauc uz Tulkumu, es tā mēģināšu daudz, īsti tā, plus mīnus. Man bija uz Tulkumu jābrauc, un bija tā, kad es gadījos arī te pie tās avārijas. Un tur bija melnais ledus, tur varēja pa bremzēm spiest vai nespiest, mašīna vienkārši slīd un tu neko nevar tur izdarīt. Un tieši tajā posmā, tas bija agrāk, tur nebija, bet tajā posmā bija tā. Un pats interesētājais, kad, apstājos tur kaut ko nobukāju, tā aiz interesi domāju, kaut ko nobildēt, uzņemt tur mazu video. Pēc tam to video es aizsūtīju Delfiem, viņi arī ielika viņu iekšā Delfos. Un tagad sanāk tā, ka nākamā dienā man Māris Vītols zvana. Viņš tādā priecīgā balsī saka, tu arī biji, es skatos tavu video Delfos, tu arī biji tajā netālu no tās avārijas. Saka, jā, par ko tu tā priecīgs, par ko tik ļoti, traģiski, tur 3 cilvēki aizgāja. Saka, jā, bet es biju otrā pusē tajā avārijā. Viņš saka, es pusminūti atbraucu pirms, pusminūti aiz tās avārijas. Viņš jau tur prasīja, kādam nevajag palīdzēt, tur izskriet no mašīnas vai kaut kā pirmo palīdzību vai kaut ko. Bet tur, īsti nevarēja viņš neko palīdzēt. Un es viņam saku, jā, bet es otrā pusē. Viņš saka, jā, es zinu, jo tu man mašīnu nofilmēji, to darbu mašīnu. Un interesanti, ka gan Mārim bija Vitolam kaut kur pirms tam maza doma apstāties tur, kā man Aivars stāsta, notirīt lukturus un ko. Un man arī bija maza doma, jā, tur jānopērk lāpsti, jo tur tomēr būs sniegos jābrauc, tomēr iestrēgs lāpsti, to noderēt ļoti. Un visu to saliekot kopā, un mēs abi divi no abām pusēm tā smagajā, kur tā fūra saspieda mašīnu. Es biju kādu minūti pēc tam, jo es zinu, kad Delfos rakstīts, ka zvans ātriem bija 3:17, un es biju 3:18, sāku jau filmēt jau visu, un es biju būtiski pēc, un Māris Vītols no otras puses tikpat pēc, vai bišķi mazāk. Mēs tas tikai kāda liecība, kā Dievs visu pilnīgi var kontrolēt, un abi Dieva bērni bija abās pusēs, Linda arī mašīnā, un pa vidu tā arī. Un tā ir arī tā dot liecība, kā Dievs visu uzrauga, visu zina pasargā. Labi, Jā, slavu Dievam, tiešām brīnišķīga liecība, tas tāds Dieva darbs, ka Dievs pasargā, ka mēs vienmēr Dieva patvērumā atrodamies. Un es vēl gribēju papildināt, ka brālis Māris man arī ar viņu runāja, viņš teica, ka tieši par to, ka pusotra minūte apmēram tur bija starpība, ka viņš piebrauc pie tās avārijas, un tas bija tieši tas laiks, kad viņš saka, man kaut kāda iekšēja balss saka, notīri numurus un fārus notīri. Un viņš notīrīja numurus, fārus, viņš saka, cik tur ar roku, mēram, minūti, pusotra minūte, viņš saka, iekāp brauc, viņš saka, un tieši tas laiks, kad pietrūka līdz, ka viņš varēja būt tajā avārijā arī iesaistīts, ja. Un tad tā mašīna tur, kuri skatījušies to ziņās rādīja, ka tā fūras, tā piekaba stāv uz sāniem, tur viena mašīna, viena samalta galīgi bija, a otrs bija apakšā tikai tāda mela mašīna pa vidu tam piekabē. Un tā
melā mašīna, kas piekabēja apakšā, tā Māra tieši ir apzinusi. Un viņš saka, es jau padomāju, nu kur tu skrien, tik slidens laiks. Un tieši viņš bija apakšā zem, bet tur nebija cietušo, jā. Tā kā Dievs ir brīnišķīgs, no otras puses arī Mārs nezināja, ka Ivo no otras puses, un Ivo nezināja, ka Mārs ir no tajā pusē, jā. Tā kā katrs no savas puses brauc un tajā vietā apstājas. Un es ticu tam, ka Dievam nav sagadīšanās. Viņš vēlreiz gribēja parādīt to, ka mēs ik viens viņa bērns dzīvojam viņa patvērumā un viņa godības ēnā, ja? Un tie, kas mīl Dievu, tam arī viss lietas nāk pa labu. Jo tas arī tā kā brīdinājums, ziemā skriet nevajag, ja? Esiet uzmanīgi, es jūs pasargāju, bet skriet nevajag. Slavu Dievam, paldies, ja? Vēl ir kāda liecība? Jā. Vēl varbūt ir kāda liecība? Nē, nu, viss ir Nāc. Viss ir var kaut ko pateikt. Nāc, Viktor. Var jau daudz ko teikt, bet, nu... Jā. Oi, teikt. Bet vai tas mums līdz kādam tā teikšana mūsu, vai mēs pareizi teicam, sakam kaut ko gribam, vai tas nāk par labu, ko mēs sakam. Vai to var izprast un saprast, ko mēs sakam? Oi, mīļais Dievs, ko es varu pateikt labu? Es varu pateikt to, ka Dieva žēlastība ir par mums. Ka viņš sargāja mums pagājušajā gadā un šogad deva mums jauno gadu. Jā. Un ko es gribu pateikt? Ka mums jāciena, jāvērtē brāli, māsu, mūsu draugu katru. Jā. Nu jāvērtē, jāciena. Jā. Un cik vien var labāk ar viņu apieties. Jā. Nevajag neko ļaunu teikt, nevajag neko ļaunu domāt par kādu māsu brāli. Jā, padomā par sevi. Ko es domāju? Kā es dzīvoju? Kā es vērtēju šo laiku? Kas tik ātri skrien? Un kuru nevar atgriezt atpakaļ. Nevienu sekundi. Viss iet uz priekšu. Ka mums ļoti vajag ar to laiku mums atkal var atkārtot vērtēt, jo dzīve īsa vispār cilvēkam, dzīve īsa. Vai mums nav jānožēlo tie momenti, kuri mums bija doti kaut ko labu izdarīt, palīdzēt, jā, vai mēs tos izmantojām, vai mēs... Un tagad, ja es netieku draudzē kādu trešdien, es nebiju sapulcē. Tad man kaut kas trūkst, ka es nevarēju izmantot to izdevību būt lūkšanas sapulcē. Un ja ir tādas, ka mēs varētu būt dievnamā, un mēs pavirši attiecamies pret to, kas mums ir labi dots, vērtīgs laiks. Jā. Man tā pagrūtāk reizēm runāt. Jā, bet nu ko? Cienīsim, vērtēsim katru mūsu brāli, māsu. Visas tās izdevības, kuras mums dot vēl mūsu mīļais Dievs, mums vēl dot laiku. Laiks ir ļoti, ļoti dārgs. Mīļie brāļi, jāizvērtē to un būt pateicīgiem Dievam par visu viņu gādību, žēlastību, mīlestību, ko mums viņš dot nepelnīti, ne pēc mūsu darbiem. Jā. Un
jācenšās dzīvot svētu dzīvi, mīļie brāļi un māsas. Es sev saku un visiem mums. Bez svētās dzīves vispār, kā ir rakstīts, neredzēt Dievu. Svētā dzīve, mīļie. Jā. Un garīgie augļi, lai mūs pavada mūsu dzīvē. Jā. To es vēlu sev un visiem mums. Es varat to kādu dziesmu nodziedāt. Tā. Un dziesmu dziedāt Dievu valodā. Так. Прошу исполнить этот псалом. Царь dziesmu par draudzi. Церковь Божья, поднимайся, встретить Бога собирайся. Он готовых лишь возьмет, скоро, скоро Он придет. Моя невеста, ты так устала, приду я скоро. Ты будь готова, ты потрудись еще немного. Там в небесах ты отдохнешь. Скоро будет избавление, лишь у Бога утешение. О, невеста, не страшись, твердо истины держись. Я ведь знаю, ты устала, ты ведь много пострадала. Скоро будет кончен путь, поднимайся, твердой будь. Только в небе будет радость, вкусишь там покоя сладость. О, невеста, ободрись, встань, для Бога потрудись. Моя невеста, ты так устала, приду я скоро, ты будь готова. Ты потрудись еще немного. Там в небесах ты отдохнешь. Вот я вам слава Господу. Спасибо. Es varu vienu liecību. Par avārijām daudzus gadus atpakaļ, reiz 3 vai 4, bija ogra Rēnē Ķegumā. Tāda avārija, kas aiztaisīja ciet abas joslas, ugunsdzēsēji bija apgāzušies mašīnai vieniem pītās. Jā, Ķegumā. Un tajā dienā man bija jābrauc uz ogri pie zobārsta. Un tas gan bija sen. Es īsti neatceros to, kā tur viss gāja, bet bija tā, ka es ļoti steidzos. Ļoti, jo es kavēju. Man pazuna vīrs, viņš saka, tu iebrauc pie manis. Tur kaut ko viņam mašīnai veiks attaisīt, saku, es kavēju, es nevaru, es iebraucu pie viņa, tur viss, un nezinu, kas vēl. Man tur, es zinu, ka bija tādi šķēršļi, un es tik skatos, un man jābūt pie zobārsta. Un es aizbraucu līdz Ķegumam, un tur stāv jau tie, kas neļauj vairs tālāk braukt. Un pienāk vīrietis, viņš man saka, cik tur tās
3 minūtes, 5 minūtes atpakaļ ir bijusi liela avārija un ka pa to ceļu braukt nedrīkst. Tie jābrauc cauri tur caur pāri dzelzceļam uz Siguldas pusi, tur kaut kā tas aplis sanāk. Un, protams, es tā kā braucu, apstājos tur pāri dzelzceļam pie veikala un es lūdzu Dievu, jo reiķinu to laiku, pēc laika, tajā laikā man vajadzēja būt tur uz tajā vietā. Tur, kur notika tā liela avārija. Burtiski tās minūtes es būtu bijusi tur. Un, jā, jo tur, cik es atceros, neviens nebija. Izņemot, ja tie ugunsdzēsēji. Tā kā, jā, šī liecība ir kā atgādinājums, jā, ka Dievs ir varens. Un ja mēs steidzamies, un ja mums kāds attur, varbūt tās nespējams. Paldies. Paldies. Es atceros, laikam vajadzēja svētdienas skolas bērns aicināt, kas svētdienas skola ir, ja? Tad lūdzu bērnu priekšā aizlūdzu pa bērniem un palaidīsim uz svētdienas skolu. Jā, paldies par liecībām un ļoti brīnišķīgas liecības šodien tiek pagodināt Dievu. Svētīšos bērnus, kungs, svētī skolotāju, kungs, tad es tēvu, lai šī svētdienas skola, kungs, nes daudz labu augu tavai valstībai, kungs, tad tavs vārds uzrunā, kungs, šos bērnus jau no jaunības gadiem, kungs, tad es tēvs, ka viņi iepazīs tev ar vien vairāk un vairāk, pēc šīs svētdienas skolas, tad vien vairāk un vairāk tuvojās tev, tēvs. Svētīgi, kungs, to laiku, ko tu viņiem esi devis, kungs, šai svētdienas skolā, kungs, gudrās svētdienas skolas skolotāji, kungs, kā tavu vārdu, kungs, pasniegš šiem bērniem, viņiem saprotamā valodā, kungs, un mēs pienesam tev vienīgam par visu godu, slavu, pateicību Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Jēzus Kristus vārdā, to es lūdzu. Amen. Amen. Dziedāsim vēl vienu dziesmu šīs dziesmas laikā. Es aicinu arī pateikties Dievam ar labprātīgiem ziedojumiem. Man
pateiksimies Dievam par labprātīgiem ziedojumiem. Paldies, tas svētais mūžīgais Dievs, ka tu mums vari dot, un tu mums dod visādi žēlastību, kungs, ka pašiem savistīšanu, un vēl pārpaliek labiem darbiem. Svētī katru vienu devēju, kungs, debes Tēvs, kas devu tavas valstības darbam šajā dienā, kungs, un svētī arī tos, kas nevarēja šajā dienā dot tavas valstības darbam, kungs. Ka vairojās mūsu nam labumu, kungs, un neļi mūsu traukos nesīgs. Mēs lūdzam tavu gādību, kungs, debes Tēvs, par palīdzību, gan garīgās, gan materiālās lietās, kungs. Un svētī šīs finanses, kungs, un svētību ar budrību draudzes vadību, un kā šīs finanses izlietot tavas valstības darbam. Un mēs pienesam tev vienīgam par visu godu, slavu un pateicību Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un lūdzu tev, kungs, debes Tēvs, šai brīdī svētī savu vārdu, un šodien runās, kungs, uz draudzes Tēvs, lai tas tavs vārds ir par iedrošinājumu, par stiprinājumu, kungs, debes Tēvs. Un lai tavs vārds šodien, kungs, palīdz dzīves katru dienu sirdī un es daudz labu augu tavai valstībai. Kungs, un dod man drosmi sludināt tavu vārdu, pateikt visu to, ko tas ielicis manā sirdī. Un es pienesu tev vienīgam par visu godu, slavu un pateicību Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jā, tā nu ir šodien šajā nedrošajā laikā. Ziniet, agrāk es skolā mācījos, bija mums mācība par tādiem juku laikiem, man liekas, kas ir manā vecumā un mācījās padomu laikā skolā, tad tie juku laiki bija tur, kad pirms Ulmaņu laikiem, kad Ulmaņu laiki sākās, kaut kur tur sen, jā. Un tad, man liekas, ir vēl lielāki juku laiki, tādi nesaprotams lietas visāds notiek, un cilvēki parasti tiek turēti bailēs un nedrošībā, un liekas, katram no mums ir vajadzīgi drošība. Jau no mazām dienām katrs meklē drošību, ja? Un katrs to drošību mēģina atrast savā veidā. Un es gribu izlasīt jums vienu rakstu vietu no Jesajas grāmatas 46. nodaļas, no 3. līdz 4. pantam. Jesajas 46. nodaļa, 3, 4. Uzklausi mani Jēkaba nams un visi Izraēla nama pāri palikušie. Jūs, kas no jūsu mātes miesām man bijuši uzkrauti un kas no jūsu mātes klēpja sākot, esat bijuši mans nesti. Arī līdz jūsu vecuma dienām es palikšu tas pats. Es jūs nesīšu, kamēr jūs paliksit sirmi. To es darīju līdz šim, un arī turpmāk es to jums darīšu. Es jūs nesīšu un jūs izglābšu. Amen. Varat apsēsties. Dievs ir pastāvīgs. Dievs ir tāds pats, kāds viņš bija. Vecās derības laikā tāds pats viņš arī ir tagad. Mēs mainamies bieži. Un vēstule Ebrejiem 13:8 teica, ka Jēzus vakar, šodien un mūžīgi tas pats, viņš ir nemainīgs. Viņš vienmēr rūpējās par mums. Viņš ir rūpējās un rūpēsies. To mēs arī varam šodien novērot pēc šīm liecībām, ja? Kā Dievs rūpējās un gādā un sargā mūs. Bet otrs jautājums. Vai mēs ļaujam viņam to darīt? Vai mēs to viņam ļaujam darīt? Ziniet, bērnībā
mēs katrs meklējam drošību pie vecākiem. Kad esam bērni, ja, tad drošību meklējam pie vecākiem. Un, kad vecāki nav, tad mēs esam ļoti bēdīgi, kad vecāki nav blakus. Ziniet, es atceros savu bērnību. Es ļoti mīlēju savu mammu. Atklāt sakot, tēvu nē, bet mammu. Un, kad mammas nebija mājās, kad viņa bija darbā, es viņu ļoti gaidīju, bieži raudāju, ka viņa aizkavējās, un tā vecā mamma bija mājās. Un vecā mamma bija tā kā tāds otrs patvērums un tāda drošības meklēšanas vieta, ja, kas man iedrošināja kā bērnu visu laiku. Un tas bija tik patīkami, ka tev atnāca mamma mājās un paglāstīja tev pa galvu un iedrošināja, neraud, viss ir labi, redz, es jau esmu mājās, tūlīt tev paēdināšu un visu iedošu, visu nepieciešamo, kas tev vajadzīgs, nolikšu gulēt. Vecāki rūpējās, un tu esi droši, ka tu būsi aprūpēts, ja? Un viens tāds gadījums man bija bērnībā, nezinu, vai es esmu, ja jums kādreiz tas stāstījis, bet tas man palicis atmiņā ir uz visu laiku, kad es vienreiz noplīdu no vecākiem lielā pūlī, bija motogonkas, kā platiski motosacīkstēs mēs bijām aizgājuši, jā. Un tur bija ļoti daudz cilvēku, un es kaut kādīgi netīšām noplīdu, un es atceros, kā es raudāju viens pats un meklēju vecāku, man vairs nav blakus, un ir sevišķi mamma nav, un kur viņi ir, un tur cilvēku daudz. Un tad kaut kādā veidā tomēr to mammu atrada, un tad es biju vislaimīgākais cilvēks pasaulē. Kad viņa atnāca un paņēma man uz rokām, kad 5, 6 varbūt gadi bija, es biju tāds ļoti mazīgs tajā laikā. Jā, un tas bija tāds patīkams moments. Un tad, kad jau pieaugu, kad paliku lielāks, ja, kad vecākie bērni, ja, man brālis vecāks bija pa 2 gadu, un viņš bija lielāks par mani, un viņš man visu laiku apbižoja. Darīja pāri, zin kā, vecākiem brāļi, jaunākiem. Ir sevišķi pasaulē vēl, ja, kad Dieva kristieši droši vien tā nedara. Es esmu pārliecināts, ja es būtu tautas kristīgā ģimenē, tad tā nebūtu noticis. Bet te mēs ar brāli briesmīgi kāvamies, un visu laiku viņš vinēja. Viņš bija garāks par mani, lielāks par mani, platāks par mani, smagāks par mani. Un visu laiku man pa sīko saukā. Jā. Un tad es domāju, neesmu es droši, kad nav nedrošībā jādzīvo. Viņš visu laiku tev apbižoja. Es domāju, jāsāk trenēties, kaut ko darīt, lai tu paliktu spēcīgāks. Un tad es sāku trenēties. Jau kaut kur gados 10, man liekas, man bija 10 gadi kaut kur, kad es pierunāju mammu, viņa strādāja kopā ar vienu bokseri, ka viņš man boksā trenēs, un es sāku trenēties 10 gadu vecumā jau. Jau pēc gada es jau biju diezgan jau tāds uztrenēts, un jau varēja kaut kādā veidā stāties pretī tam brālim, bet tad brālis iestājās skolā Rīgā un arī boks sekcijā un arī sāka trenēties. Un tad es aizgāju uz to pašu boks sekciju trenēties, kur viņš trenējās. Un tad mēs kopā trenējamies. Un tad jau vairāk viņš mani neapbižoja. Tad mēs bijām kaut kur tādi līdzīgi, ja? Bet, kad es pārnācu, kad es aizgāju armijā, tad mēs jau bijām tiešām līdzīgi. Un, kad es pārnācu no armijas, tad es viņu visu laiku vinēju.
Ziniet, un tā mēs meklējam drošību visu laiku kaut kur katrs, ja? Un sevišķi vēl, kad padomu laiki bija, ja? Tad, ja mēs, kuri ir tādi manā vecumā, zinām, kad padomu laikos bija tāda droša sistēma. Mums bija rītdiena tāda pati kā šodiena, parītdiena ar tāda pati, ja nekas sevišķi nemainījās, cenas nemainījās nekad kā tagad viena diena tāda, vienā veikalā viena cena, otrā veikalā otra cena, ja. Es pateikšu, ka tajā laikā drošība bija lielāka nekā šajā laikā. Bet neskatoties uz to, ka drošība tajā laikā bija stabilāka, ja, cilvēki bija drošībā dzīvoja lielākā. Bet valdīta pasaulē, zināt, kas valda? Sātans valda pasaulē. Sātans valdīja tad, viņam tad tikai metodas bija citas, ja, neskatoties uz to, ka mēs drošībā dzīvojam. Šodien ir pēdējie laiki, un pēdējie laiki pienākuši, un Sātans grib cilvēkus jau vairāk dvēseles paņemt līdzi sev uz elli. Un viņš sēja bailes mūsu laikos, ļoti daudz bailes. Un tas ir galvenais Sātana ierocis. Bailes. Jo cilvēki baidās par rītdienu. Cilvēki baidās no kariem. Mēs zinām, ka tagad ir visapkārt kari un kara daudzināšana, kā ir teiks Mateja 24. nodaļā. Un mēs arī ziņās varam paskatīties televīzijā, kas notiek pašlaik. Nekaunīgā veidā notiek visādi kari iebrukumi, ja? Valsts pret valsti, ja? Iet un cilvēkus, teroristi slepkavo cilvēkus, ja? Un notiek trakas lietas mūsu laikos, ja pastāst. Un tas viss ir Sātana darbs. Jo Bībelē tā ir teikts, ja? ka pēdējos laikos būs kara daudzināšana, līdz ar to arī būs zemestrīces un dažādas dabas stihijas, un mēs to arī varam novērot, ka tādi vulkāni, kas ir desmitiem gadu stāvējuši klusi, tagad izverdi, ja? Tur, kur zemestrīces nav notikuši, arī tur notiek zemestrīces. Starp citu, Latvijā es dzirdēju, ka esot zemestrīce bijusi, bet viņi esot fiksēti kaut kādā seismoloģiskajā stacijā, bet vienīgais mēs tikai to neizjutām zemestrīci. Ja kas iet pa jautājumā par zemestrīci, ziniet, es esmu piedzīvojis personīgi zemestrīci. Es jums par to varu īsu liecību sniegt. Es dzīvoju kādreiz Kaukāzā, Ziemeļu Kaukāzā, netālu no Kislovodskas, ziniet, tāda pilsēta ļoti liels kurorts Padomju Savienības laikā bija, bet tā pilsēta saucās Piķigorska, kur es dzīvoju. Un es naktī pamostos no kaut kādas jocīgas dūkoņas, saprotiet, kaut kas dūts, un es nesaprotu, kur dūts. Kaut kā domā, ka no zemes dziļumiem, kaut kur no zemes nāk kaut kāda dūkoņa tāda jocīga. Un sāk skaps lēkāt pa istabu. Es 3. stāvā dzīvoju, un skaps tak. Es domāju, kas tā paliek. Es sievai saku, viņa vietējā bija. Es sievai saku, viņa bija piedzīvojusi jau tādas lietas. Kas notiek, kas paliek? Viņš saka, zemļatrasēnī. Un es tad domāju, kas jādara? Es tā kā biju dzirdējis kādreiz, ka
jāiet laukā, jo var sabrukt māju un viss. Un es tad, mums bija mazs bērns, dēls tikko bija piedzimis, un es domāju, tad jāņem viņu, jāskrien laukā, kas. Viņi saka, nē, viņi saka, neuztraucies, te liels zemestrīces parasti nav. Bet man bija pietiekoši, kad 5-6 balvas bija, bet tas bija kaut kur 100 km no Piķigorskas. Bet mājām, lielajām mājām, mūsu mājai nekas nebija tāda. Lielajām mājām bija ieplaisājuši griesti dzīvokļos, citos bija nobrukuši griesti. Bija tāds mazliet, bet pats cilvēki nebija cietuši. Nu, to es tā pa zemestrīci. Ja zemestrīce tiešām ļoti nepatīkama lieta ir. Ka tu pats nezini, kas tur tālāk notiksies. Un mūsu laikos ļoti daudz zemestrīces ir ziņās, var klausīties, ja notiek. Un, kad notiek tā zemestrīces un vulkāna izvirdumi, tur mēs neko nevaram darīt, ja? Mēs varam tikai lūgt Dievu, lai mūs pasargā, ja, no viss tā. Un cilvēks parasti, jā, mēs meklējam to drošību pie Dieva, ja. Pie Dieva meklējam, jā, drošību mēs varam tikai pie Dieva atrast. 91. psalmā ir teikts, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visvarenā ēnā, tas saka, mans patvērums ir mans Dievs, ja, mans kungs, uz ko es paļaujos. Un ja mēs salīdzinām tā pasaules drošību, kur pasaule meklē drošību, un ar to, kur mēs meklējam drošību, tad tas ir divas dažādas lietas, ja. Pasaulē mēs meklējam drošību parasti naudā, varā, ja. Meklējam drošību izglītībā. Cilvēki ir tur pat 3-4 institūti beiguši, ja, un tāpat es atklāt pateikšu, nepārāk labi dzīvo ar to izglītību, kas viņiem ir. Jo galvenais ir gudrība, kā to izglītību pielietot, ja. Bet ja izglītība ir bez gudrības, tad ir ļoti grūti tālāk dzīvot. Ar vienu izglītību tikai. Un pasaulē vienmēr mēs varam redzēt, kad uzspiež to, ko mēs cilvēki negrib pasauli uzspiež dažādas lietas, ja. Mēs to redzējam it sevišķi padomju laikā, kas ir dzīvojuši. Mēs zinām, ka obligāti visiem vajadzēja būt oktobrēniem. Vieniem, ja skolā, kur mācījāmies. Gāja tā kā tāda paudžu augšana. Oktobrēni, tad bija pionieri, no pionieriem komjaunieši, ja, un pamēģina tikai neiestāties oktobrēnos, pionieros vai komjauniešos. Un pēc tam jau nāca komunistiskās partijas biedri, ja. Un ja tu cilvēks tajās organizācijās nesastāvēji, tad tev bija ļoti nepatīkama dzīve. Tu nevarēji augt, tu nevarēji veidot savu karjeru, ja, virzīties tālāk, tev obligāti vajadzēja sastāvēt šajās organizācijās. Bet, un tas arī ir, ja tu, viņas tika mums uzspiestas, vienkārši uzspiestas. Tā nebija brīva griba, bet bija, es negribu teikt, ka visiem tika uzspiest. Bija cilvēki, protams, kas labprātīgi gāja tajās organizācijās. Ja, par to es pašlaik nerunāšu. Bet mēs zinām, kad
Jā, mēs zinām, ja mēs paļaujamies uz pasaulīgām lietām, tad mēs tālu netiksim. Kamēr es paļāvos uz pasaulīgām lietām un zinos pēc tām pasaulīgām lietām, tikmēr nekur arī tālāk pa cietumu netiku. Bet tad, kad es sāku dzīties pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības, pēc Dieva patvērumu, pēc tajā laikā es sāku just un redzēt to, kā Dievs kristiešus un mani arī te skaitā aizstāv, ja? Kā viņš rūpējās, kā viņš dod visu nepieciešamo. Ja tu uzticies Dievam, un Jesejs 43, es jau jums to lasīju šodien lasījumā, ja? Kur ir teikts, ka mēs bet tagad saka tas kungs, kas tevi radījis, Jēkab, un tevi veidojis Izraēlu, nebīsties, jo es tevi atpestīju, es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans. Kad tu iesi cauri ūdeņiem, es būšu pie tevis, un cauri straumēm tās tevi nepārplūdinās. Kad tu iesi cauri uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs, jo es tas kungs, tavs Dievs, Izraēlas svētais, esmu tavs glābējs. Tātad mums Izraēlas svētais ir mūsu glābējs. Un viņš ir sūtījis Jēzu Kristu, lai viņš nomirtu par mūsu grēkiem, lai viņš augšām celtos un lai glābtu mūs. Un Jēzus ir mūsu pestītājs un glābējs. Un ja pasaulē pielieto fizisku varu, fizisku spēku, lai uzspiestu kādas pasaulīgas lietas, lai izreikinātos ar cilvēkiem, tad Dievs saka, Sakarijas 4:6, ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Tātad mēs tiekam galā ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Dieva garu. Un Jeremijas 17, Jeremijas 17, 5, 8, izlasīšu jums raksta vietu. Jeremijas 17, 5, 8 ir teikts, tā saka tas kungs, nolādēts ir tas paļaujas uz cilvēkiem, un tur miesu par savu atbalstu un elponi, un kura sirds atkāpjas no tā kunga. Tas ir kā kailis koks, tuksnešainā klajumā. Tas nekad nekādu labumu neredzēs. Tam jādzīvo izkautušajās tūkstneša vietās, neviesmīlīgā klajumā, sālainajā zemē, bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to kungu, un kura cerība ir tas kungs. Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens un kas riež savas saknes, jo tuvu upei. Tas nebīstas karstumu, tā lapas paliek zaļas, arī sausā gadā tas nebīstas, tas nemitīgi nes savus augļus. Ļoti skarbi šeit Dievs saka, ir nolādēts tas, kas paļaujas uz cilvēkiem. Mūsu laikos ļoti daudz paļaujās uz cilvēkam tajās situācijās, kas tagad notiek pasaulē. Ja?
domā, ka nāks tāda valdība, vai mēs tagad pievienosimies NATO vai vēl kaut kādiem bruņotiem spēkiem, ka tas nesīs mums lielu labumu. Ja? Bet nolādēts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem. Bieži cilvēki paļaujās uz prezidentiem, ja? Mēs zinām visi, kad ļoti liels cerības liek uz Amerikas prezidentu, ja? Liek cerības uz Eiropas Savienības prezidentu un uz tādām lietām. Bet tie tikai cilvēki. Cilvēki nav pastāvīgi. Vienu dienu viņš saka jā, otru dienu viņš saka nē. Tāpēc ir Dievs to saka nolādēts, kas paļaujas uz cilvēkiem. Bet svētīts ir tas, kas paļaujās uz Dievu. Amen. Jo Dievs mums nekad nepieviļ. Visi tie apsolījumi, kas mums ir Bībelē, Dievs piepilda. Un ziniet, kādā veidā viņš piepilda? Viņš piepilda tikai tad, ja mēs to ļaujam darīt. Bet mēs bieži to vienkārši neļaujam darīt Dievam. Un ja mēs neļaujam Dievam to darīt, tad Dievs mums neuzbāžās. Dievs brīdina vienreiz, Dievs brīdina otrreiz, un pēc tam nāk sods. Nolādēts tas, kas paļaujas uz cilvēkiem. Un šodien es gribētu aicināt padomāt par to, uz ko paļaujies tu, uz ko paļaujos es šajā laikā. Kā jau es minēju, šajā juku laikā. Un kur tu meklē drošību? Un kur es meklēju drošību šodien? Vai mēs nepazaudējam kādreiz Jēzu? Tāpatās kā Marija un Jāzeps, viņi pazaudēja 12 gada vecumā, kā gāja uz Jeruzalemi. Zināt to gadījumu? Viņi pazaudēja Jēzu. Un reizēm arī mēs pazaudējam Jēzu. Ir tādas situācijas, kad mēs pazaudējam. Un tad, kad atceramies, ja, mums tak ir Jēzus, uz ko paļauties. Un par to mēs varam šodien padomāt un noslēdzot, un Jāņa evaņģēlijā 14, 27 ir teikts: mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Nekā pasaule dod, es jums dodu. Tātad, ja mēs paļaujamies uz Jēzu, viņš mums dod to mieru, kas mums ir vajadzīgi. Un viņš saka, Jāņa turpat tālāk 16:32, viņš saka, kaut arī mums pasaulē ir bēdas, bet turiet droši prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Nebīstieties un nebaidieties. Un vēl noslēgumā es gribu izlasīt novēlējumu draudzēji no vēstules kolosiešiem 3. nodaļas no 15. līdz 17. pantam. Vēstule kolosiešiem 3, 15, 17. Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti, kā viena miesa. Esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamācat un paskubināt cits citu visā gudrībā, ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām.
žēlastībā dziedādami savā sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darāt Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Āmen. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, mans Kungs un mans glābējs, par Tavu vārdu, Kungs. Paldies par šo žēlastību, Kungs, ko Tu mums dod, Tēvs. Paldies par drošību, ko Tu mums sniedz, Tēvs, jo tikai Tevī ir drošība, Kungs. Jo Tu mums esi izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļotā dēla valstībā, kurā ir pestīšana un grēka piedošana. Kungs, svētī katru vienu, Kungs, ka mēs meklētu šajos juku laikos, Kungs, drošību tajā Tevī, Kungs, Jēzu. Lai mēs mums paļautos uz Tevi visās lietās, Kungs. Ne uz bruņotu spēku, ne uz bruņotu varu, Kungs, bet uz Tavu garu. Paldies Tev, Kungs, par lūgšanām, Tēvs. Izlai lūgšanu garu par katru brāli, Kungs, šajā dienā. Lai mēs Tev pielūgtu garā un patiesībā, Kungs, un atbild uz katru mūsu lūgšanu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Tev, Kungs, viss gods, Tev visa slava un pateicība. Dievam Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Jēzus Kristus vārdā Tu esi lūgts. Āmen. Dziedāsim vēl kādu dziesmu, laikam noslēdzot dievkalpojumu, ja?
Piecelsimies kājās. Un lūksim visu kopā, kā tas kungs mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Bet pats mieru Dievs, lai svētī jūs savu caureni, un jūsu gars, dvēsele un miesa, visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi, līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Āmen.